नमस्कार फ्रेंड्स, वंडर विद अस के तरफ से और एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग माजुली जा रहे हैं। तो माजुली इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दिस वर्ल्ड। सो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। तो हम लोग अभी डिब्रूगढ़ से अपना यात्रा शुरू कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ से डिस्टेंस है अराउंड 120 किलोमीटर्स। गूगल के हिसाब से ये दूरी हम करीब 2.5 घंटे में तय कर लेंगे। तो चलिए हमारे साथ। तो जाते जाते आगे बात करते हैं। तो माजुली के लिए अभी हम लोग बोगीबिल क्रॉस करके इमीडिएटली जो डाइक के ऊपर से जो रोड बना है वो रोड ले रहे हैं। तो ये रोड अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि बोगीबिल क्रॉस करके इमीडिएटली आपको एक राइट कट आएगा। वो राइट कट लेके फिर अंडरपास होके वो लेफ़्ट लेता है बेसिकली। तो वो वाला ही रोड लेना है। तो इससे काफ़ी अभी डिस्टेंस कम हो गया है। बिकॉज़ पहले क्या होता था कि आपको धेमाजी होके जाना पड़ता था। धेमाजी होके जो हाईवे है वो आपको लेना पड़ता था। वो थोड़ा लंबा पड़ता था। बट ये एक्चुअली ये रोड के बारे में बहुत लोगों को अभी भी नहीं मालूम है। तो एंड सम पीपल थिंक कि ये कंप्लीट हुआ नहीं है, बट ये कंप्लीट हो गया है। हम लोग अभी हाल ही में आए थे, आई थिंक 2 महीने पहले आए थे यहाँ पे ये रोड से। तो ये रोड कम्प्लीटली फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है। 2 लेन है, अनडिवाइडेड 2 लेन है। बेसिकली ये आपका ब्रह्मपुत्र के बगल में जो डाइक जाता है ना, जो पानी अंदर नहीं आने के लिए जो डाइक बनाते हैं, उसके ऊपर पर से ये रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो नाइस रोड, काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। लेफ़्ट साइड में आपको, अगर आप डिब्रूगढ़ साइड से आए तो आपको लेफ़्ट साइड में ब्रह्मपुत्र का व्यू मिलता रहेगा। और बीच बीच में आपको कुछ एक आध व्यू पॉइंट भी आता है जहाँ पे आप रुक के वहाँ पे भी ब्रह्मपुत्र के व्यू का आनंद उठा सकते हैं। और जो लोग गुवाहाटी के साइड से माजुली आना चाहते हैं उनके लिए the option is to come to Jorhat, then you take a ferry from Nimati Ghat, from Jorhat side, and that ferry will take you to Kamalabari ferry point, I think, in Majuli. तो वहाँ पे आप प्राइवेट व्हीकल्स भी आप फेरी में लेके दूसरे बैंक पे जा सकते हैं। तो फ़िलहाल ये रोड से 120 किलोमीटर दिखा रहे हैं गूगल। तो हम लोग धीरे धीरे रुक के जाएंगे तो आई थिंक 3 घंटे लग जाएंगे। तो घर से हम लोग निकले थे 8:45 को, अभी अराउंड 10 बज चुके हैं। तो आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग माजुली पहुंच जाएंगे। So as I said, Majuli is the largest river island in this world, and साथ ही साथ ये एक स्पिरिचुअल होम भी है असम का, इन द सेंस दैट जो न्यू वैष्णवाइट स्पिरिचुअलिज्म है हिंदुइज़्म का, उसका जो सेंटर है ये अभी माजुली को माना जाता है। तो माजुली में काफ़ी सारे सतराज है। सतराज आर बेसिकली वैष्णवाइट मोनेस्टरीज। तो सतराज में बेसिकली they are basically centers of art and culture and spiritualism of the Neo Vaishnavite sect. तो यहाँ पे आई थिंक काफ़ी सारे हैं। आई थिंक देयर आर मोर देन 20 or 30 आर स्टिल रिमेनिंग इन माजुली। काफ़ी सारे सॉइल इरोजन के वजह से भी काफ़ी सारे सतराज अभी तो कम हो गए हैं। बट फिलहाल आई थिंक देयर आर मोर देन 20 or 30 एक्टिव सतराज इन माजुली। और उसमें से भी 4-5 मेन इम्पोर्टेंट है। उसमें से वन ऑफ द मेन सतराज आर आवनियाटी सतरा, देन उत्तर कमलाबारी सतरा, सामगुरी सतरा, and Dakhinpat Satra, and one more there is Garmur Satra. So these are the main satras. So
अभी अपना प्लान तो ऐसा है कि माजुली में आज रात को रुकेंगे और कल वापस आएंगे, तो देखते हैं। आई थिंक 3-4 सत्र में तो अभी जाने का प्लान है, तो जाते जाते आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। रोड कंडीशन अभी तक तो बहुत अच्छा है, और जो पिछली बार का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी आगे भी कहीं पे भी ऐसे ख़राब रास्ता नहीं है, तो माजुली तक आपको ऐसा ही रोड मिलने वाला है। सो रोड कंडीशन यू कैन से इज़ इन टोटल इट इज़ वेरी गुड। और ये डाइक के ऊपर से रोड है, तो आपको कम्प्लीटली एकदम सुनसान ही मिलेगा। आई मीन और यहाँ पे इतना टूरिस्ट इंफ्रा भी डेवलप नहीं हुआ है, तो बहुत दूर में बीच बीच में एक आध छोटे मोटे शॉप्स या होटल्स मिलेंगे। आई थिंक लंच के ऑप्शन भी आई थिंक एक आधे मुझे दिखा था लास्ट टाइम। तो एक ये व्यू पॉइंट दिखा, तो जाके थोड़ा सा रुकते आगे। सो दिस इज़ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग इसी ब्रह्मपुत्र के बगल बगल से ही आ रहे हैं। चलो। एक जो व्यू पॉइंट था उसके बगल में एक होटल मिला, तो ये बढ़िया मस्त लाल चाय अदरक के साथ बना के दिया है। यही होटल में रुके थे, मेगांग पेगू होटल। आपको इस रोड पे ऐसे ही छोटे छोटे होटल्स ही मिलेंगे, जहाँ पे चाय वाय तो आपको मिल जाएगी। आई थिंक कुछ कुछ ऐसे होटल्स में खाना भी मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम लोग डाइक से राइट ले रहे हैं। आई थिंक थोड़ा आगे जाके ये डाइक का रोड भी ख़त्म होता है, तो यहाँ से ये राइट लेके अभी सीधे हम लोग माजुली पहुँचेंगे। हम लोग अभी हुआ है टाइम 11:40। आई थिंक और 50 मिनट्स दिखा रहा है माजुली तक, तो 12:30 बजे तक पहुँच जाना चाहिए हम लोग को। वेलकम टू माजुली।
फ़िलहाल रिसोंग गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। तो ये जो गौरवमुड़ सत्र है, तो गौरवमुड़ सत्र के एकदम पास ही है। तो चलिए एक रूम टूर दे देते। तो बाहर ये थोड़ा सा बैठने के लिए जगह है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बैम्बो बेड। तो बैम्बो के ऊपर आई थिंक ये वर्निश करके कलर किया गया है। तो माजुली में तो काफ़ी यहाँ पे इस तरह के फर्नीचर दिखता है। तो मे बी बिकॉज बैम्बू का अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। सो जितने भी यहाँ पे रिसोर्स देखे अच्छे, तो उनके बैम्बू के फर्नीचर काफ़ी यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ नाइस वुडन फर्नीचर। ड्रॉअर दिया हुआ है, कपबोर्ड है। ये भी एक बैम्बू का मिरर है, बहुत सुंदर है। ये भी शायद एक कपबोर्ड है, आई डोंट नो कहाँ से कहाँ। कि ब्लैंकेट है नहीं, अंदर हैंगर्स है। सो आई थिंक दिस इज़ अ शू रैक ही होगा आई थिंक। और ऊपर आप कुछ सामान भी रख सकते हैं। इस साइड पे भी है बैम्बू का टेबल जैसा है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आई थिंक ये चाय कॉफ़ी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो पेड़ है। बाथरूम काफ़ी मॉडर्न है। बेसिन, टॉयलेट बिल्कुल साफ़ है। साफ़ सफाई तो रूम का भी बहुत है। ये गीज़र एंड आई थिंक एग्जॉस्ट फैन भी है कहीं पे। हाँ, एग्जॉस्ट फैन भी है। सो दैट्स इट। इसका कॉस्ट अभी 2500 है बोल रहे, बट अभी देखते हैं। बोल रहे थे कि थोड़ा सा कम करके देंगे। तो जो भी रेट होगा तो मैं चेकआउट के बाद ही आपको बताता हूँ। तो यहाँ से एक बाहर का व्यू दिखता है, बालकनी का एक व्यू दिखता है। तो इनके यहाँ पे रूम में भी काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कॉटेज भी मिल जाएगा, और आई थिंक एक तालाब के ऊपर बैम्बू का उन लोगों ने हट भी बना के रखा है। तो अगर आपको वैसा पसंद है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जहाँ पे ठहरे हुए उसी के नीचे रेस्टोरेंट पे आ गए खाने के लिए। तो वेज थाली ऑर्डर किया है क्योंकि 17 में जाने वाले हैं। बिल्कुल मसाला कम, एकदम घर में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाए हैं। बैंगन फ्राई, बाकी जो सब्जी बहुत अच्छा बनाया है। तो लंच हो गया हमारा, अभी निकल रहे हैं सामग्री सत्र के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आखिर सामग्री हट्रो पहुंच गए हैं। तो बेसिकली हट्रो के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। हट्रो बेसिकली असम में जो 16th सेंचुरी में नियो वैष्णवाइट
मूवमेंट आया था, हिंदुइज़्म का जो न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट आया था, तो उसका ये स्पिरिचुअल सेंटर्स है बेसिकली। यहाँ पे आर्ट, कल्चर, डांस, ड्रामा एंड स्पिरिचुअल स्टडीज़ का सेंटर्स है। तो यहाँ पे लोग रह के उसका चर्चा भी करते हैं और उसका टीचिंग एंड लर्निंग भी करते हैं। तो ये बेसिकली जो सामुगुरी खट्रो है, ये स्पेसिफिकली जाना जाता है जो ट्रेडिशनल मास्क मेकिंग कला है उसके लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मास्क मेकिंग सेंटर है और यहाँ पे मास्क भी बनाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। হয় নমস্কাৰ। তো আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে কওকচোন। হয়, মোৰ নাম ধীৰেণ গোস্বামী আৰু মোৰ বাহিৰতে আছে দাদা প্ৰদীপ গোস্বামী, মোৰ নৰেন গোস্বামী, প্ৰসন্ন গোস্বামী। আমি এই চাৰিজন আমাৰ ককাই ভাই। আমি এই ককাই ভাই চাৰিজনে মুখাশিল্পৰ লগতে জড়িত। আৰু মোৰ ভতিজাহঁত আছে, আৰু সেই ভতিজাহঁতেও ইয়াত কৰে, আৰু মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে দেখিছে বাহিৰত। এতিয়া কমকৈ আছে, গ'লগৈ সৰহখিনি, প্ৰায় 100জনৰ ওপৰত আছে। 100জনমান। গতিকে সকলোখিনি আহে, আমি মুখাশিল্পৰ লগতে সদায় জড়িত হৈ থাকোঁ। আৰু আমাৰ হ'ল এখন চামগুৰি সত্ৰ বুলি কয়। এইখন চামগুৰি সত্ৰ আহোম ৰজা চক্ৰধৰ সিংহৰ প্ৰতিষ্ঠা সত্ৰ। আৰু তেতিয়া প্ৰথমজন সত্ৰাধিকাৰ আছিলে চক্ৰপাণি আতা। সেই চক্ৰপাণি আতাৰ ওচৰত আহোম ৰজা চক্ৰধৰ সিংহই শৰণ লৈ এই সত্ৰখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। এজোপা চাম গছ আছিলে, সেই চাম গছজোপাৰ তলতে সত্ৰখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে নাম দিছিলে চামগুৰি সত্ৰ। আৰু এই সত্ৰখনৰ মূল বৈশিষ্ট্যটো হৈছে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মুখাশিল্প। গুৰুজনাই তাহানি নগাঁও জিলা বৰদোৱা থানত প্ৰথম চিহ্নযাত্ৰাৰ ভানেৰেদি এই মুখা কলাটো তৈয়াৰ কৰিছে। আজি এই পৰম্পৰাটো একাধিক্ৰমে চলি আহি আছে আমাৰ চামগুৰিত। আহি থাকোঁতে 2003 চনত আমাৰ স্বনামধন্য ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ, তেওঁ তেতিয়া সংগীত নাটকৰ অধ্যক্ষ আছিলে। ভূপেন দাই 2003 চনতে মুখাশিল্পটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতি দিয়ে সংগীত নাটক একাডেমীৰ যোগেদি। আৰু সেই সৌভাগ্যটো কিন্তু আমাৰ প্ৰথম চামগুৰি সত্ৰলৈ আহিছিলে, আমাৰ প্ৰথম পিতৃয়ে লাভ কৰিছিলে। মোৰ পিতৃৰ নাম কুশকান্তদেৱ গোস্বামী আছিলে, তেখেত সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আছিলে। 13 চনত পালে প্ৰণৱবোৰ আহিবি বঁটা। এই বঁটাবিলাক পোৱাৰ লগে লগে বিশ্বৰ লোক আহিবলৈ ল'লে। তাৰ পাছতে 2018 চনত পালে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, মোৰ দাদাহে বৰতা পৰিয়ে। তাৰপাছতে তেওঁ 23 চনত পালে পদ্মশ্ৰী। সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে এটা ভাল পৰিচয় আহিলে মাজুলী চামগুৰি সত্ৰলৈ। গোটেই বিশ্বৰ লোক আহে, সকলোৱে পদধূলা দিয়েহি। আৰু আমিও এই মুখাশিল্পৰ লগতে সদায় জড়িত হৈ থাকোঁ। তেওঁলোকে চাই, কিবা লাগিলে তেওঁলোকে কিনি লৈ যায়। আৰু এইবিলাক হ'ল আমাৰ এই গুৰুজনাৰ মুখাশিল্পটো হ'ল আমি বাঁহৰ কাঠিৰে তৈয়াৰ কৰোঁ। সেইটো এটা বৈশিষ্ট্য। বাঁহৰ কাঠিৰে তৈয়াৰ কৰোঁ, কুমাৰ মাটিৰে কাপোৰ মাৰোঁ, গৰু গোবৰেৰে চেহেৰা বনাওঁ, আকৌ কুমাৰ মাটিৰে কাপোৰ মাৰোঁ, তাৰপিছত ৰং। কাৰণ এটা মুখা বনাবলৈ গ'লে আপোনাৰ 5টা পৰ্যায় হয়, 3 দিন 4 দিন লাগে। আৰু এই মুখাকে আকৌ আমি 3টা ভাগত বনাওঁ, যেনে বৰ মুখা, লুটুকৰি মুখা আৰু মুখ মুখা। এই 3টা ভাগত মুখা বনাওঁ। এইখিনি সম্পূৰ্ণ ভাওনাত ব্যৱহাৰ হয়, যেনে সীতাহৰণ বালিবৰা বনবত, দশ অৱতাৰ, শ্ৰীকৃষ্ণ কলংক মোচন। আৰু আমাৰ মাজুলীত এতিয়া এই আৰু নেক্সট এতিয়া যিটো পূৰ্ণিমা আহি আছে, ৰাসলীলা আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰ। সেই ৰাস যাত্ৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান মুখা তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। অঘাসুৰ, বকাসুৰ, পুতনা এইবিলাক আমি তৈয়াৰ কৰোঁ। এইবিলাকেই বৰ্তমান চলি আছে। এতিয়া যে আপুনি 3 প্ৰকাৰৰ মুখা আছে বুলি ক'লে, বৰ মুখা মানে কি চাইজটো ডাঙৰ কাৰণে? বৰ মুখা চাইজটো এইটো বৰ মুখা, মোৰ বেকতে আছে, এইটো বৰ মুখা বুলি কয়। এয়া ৰাৱণৰ হয়। এয়া লুটুকৰি মুখা এই ভাগ। লুটুকৰি বুলি কি হ'ব? লুটুকৰি মানে মিডিয়াম চাইজ। ফল্ডিং মানে হাত লৰচৰ কৰিব পাৰে। এইটো পিন্ধিলে এইটো হাত লৰচৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু বৰ মুখাত হ'ল ফিক্স হৈ থাকে। গাটো লৈলেহে হাতবোৰ লৈ এইটো ফিক্স মানে। আৰু এইবিলাক মুখ মুখা বুলি কয়। এইবিলাক মানে অকল মুখখন হয়, এইবিলাক এইবিলাক মুখ মুখা আছে, চৌকেছত আছে, মুখ মুখা বুলি কয়। তো এইটো কি মানে মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছে? এইটো মই যেতিয়া ক'লোঁ বাঁহৰ কাঠিৰে কৰোঁ, কুমাৰ মাটিৰে কাপোৰ মাৰোঁ, গৰু গোবৰেৰে চেহেৰা বনাওঁ, আকৌ কুমাৰ মাটিৰে কাপোৰ মাৰোঁ, তাৰপিছত মেটেৰিয়েল গোটেই একেখিনি ইউজ? একেখিনি এইবিলাক চব আপোনাৰ একেখিনি। এই ইয়াত যিটো আছে এইটো দেখিছে, এইটো বাঁহৰ কাঠি। বাঁহৰ কাঠি আছে, কুমাৰ মাটিৰে কাপোৰ মাৰিলোঁ। এইবিলাক গৰু গোবৰে ৰূপ দিলোঁ, তাৰপৰা আকৌ ইয়াৰ পৰা কুমাৰ মাটিৰে কাপোৰটো মাৰি দিলোঁ, তাৰপিছত শুকুৱাই লৈ এইটো ৰং। তাৰমানে প্ৰচেছত গৈ থাকে। আপুনি যদি কয় বোলে এতিয়া মোক মুখা এটা বনাই দিয়ক, বহুত টাইম লাগিব, একদম লাহে ধীৰে ধীৰে গৈ থাকিব লাগিব। সাধাৰণতে মানে এনেই বৰ মুখা এটা বনাবলৈ বহুত সময় লাগে চাগে? সময় লয়। বৰ মুখাটো বনাওঁতে প্ৰায় 2 মাহ। আমি এইটো লকডাউনত বনাইছিলোঁ কুম্ভকৰ্ণ। 2 মাহ সময় লৈছিলে। আৰু
এই সৰু মুখাটো বনাবলৈ গ'লে 3 দিনমান লাগে। বৰ মুখাটো বনালে 3 দিন, কিছুমান ধৰক এইটো 15 দিনো লাগিব লটো কৰি মুখা বনাওঁতে। তাৰমানে মুখাটো চাইজ লৈ সময়টো নিৰ্ভৰ কৰিব কিমান সময় লয়। আৰু এইটো যে আপুনি সময় ক'লে এজনেই বনায় নে কেইবাজন? মই যিটো বনাম মই বনাম। আচ্ছা, আৰু ইয়াত তেনেকুৱাই তাৰমানে চিষ্টেম? আপুনি যিটো ধাত দিব আপুনি বনাব, কাৰণ আপুনিহে মনত ভাবি আছে যে মই এনেকুৱা ৰূপ দিম, এনেকৈ বনাম। আপোনাৰ কল্পনাটো আকৌ মই যদি তাত হাত দি দিওঁ আপুনি ভাবি থকাটো নহ'ব পাৰে, এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ বেলেগ হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে মই যিটো বনাম মই মানে এনেকুৱা একো মানে ফিক্স ডিজাইন নাই যে এনেকুৱাই হ'ব লাগিব, এনেকুৱা নাই। এইটো মানে কি এটা পৰম্পৰা হিচাপে ককাসকলে বনাইছিলে। কুম্ভকৰ্ণটো বোলে এনেকুৱা আছিলে, বৰ মুখা হাঁহি থকা। এতিয়া সেই চেহেৰাটো আমি মানে মনলৈ আনিবলৈ বিচাৰোঁ যে এনেকৈ বনাইছিলে, নাকটো বা চকুটো তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাতো আৰ্টিষ্টজনৰ নিজৰ এটা মনৰ যিটো তেওঁৰ ভাৱ, তেওঁৰ সেইটো প্ৰকাশ পাব। আৰু সেইটো এটা ধৈৰ্য লাগিব। কাৰণ এতিয়া পটককৈ যেতিয়া আপুনি ভাবে যে মই মুখাটো শিকি এইযোৰ, সেইটো নহয়। সেইটো ধৈৰ্য লাহে লাহে, আৰু ধৈৰ্য নহ'লে এইটো শিকিবও নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি খুব মানে এতিয়াও আমি শিকি আছোঁ। আমিতো একেবাৰে এক্সপাৰ্ট হোৱাই নাই। পিতৃ পিতামহসকলৰ নিচিনা হ'বই পৰা নাই। পিতৃ পিতামহসকলে এনেকুৱা মুখা বনাইছিলে আপুনি মানে ভাবিব নাই। মুখাটো চাই দিলে মানে আপুনি ভাবিব যে মুখাটো কান্দি আছে। আপোনাৰ সেই মুখাটোৰ ভাৱটোৰ কথা কৈছোঁ। বোলে আপুনি যদি বোলে মই কান্দি থকা ভাৱটোলৈ আনোচোন মনটো, আপুনি সেই কান্দি থকা ভাৱটো দেখিব। বোলে হাঁহি থকা ভাৱটো আনিলে হাঁহি থকা। তাৰমানে এনেকুৱা এটা সেই মুখাবোৰ বনাইছিলে ককাসকলে। আমাক খুৰাসকলে কৈছিলে সেই কথাটো আমাক অলপ দিনৰ আগত। খুৰাসকলে কৈছিলে যে আমাৰ সৰু ককাই বনাইছিলে তেনেকুৱা মুখা। বোলে মুখাটোলৈ চালে বোলে হাঁহি থকা যেন লাগিব, আকৌ বোলে তই যদি কান্দি থকা বোলে কান্দি থকা নিচিনা লাগিব। বোলে নহয়, কিবা মানে এনেকুৱা মানে এটা টাইপৰ মুখা মানে আমি সেই পিতৃ পিতামহসকলৰ নিচিনা হ'ব পৰা নাই। সেইটোতো সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ষ্টেজ পাবগৈ লাগিব। এতিয়া সেইটো সময়ত এইবিলাক নাছিলে কাৰণে, নহ'লে আমাৰ পিতৃ পিতামহসকলে কিমান সেইটো সময়ত কিমান এৱাৰ্ড পালে, আজিৰ যুগটোৰ নিচিনা হয়। চাওকচোন, সেইবোৰ কোনো নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰিছিলে। কিবা এটা পাম সেই বুলি নহয়, গুৰুজনাৰ মুখা কলাটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি সেই প্ৰচেষ্টাটো কৰিছিলে। তেওঁলোকে ভাওনা হয়, ৰাইজে ক'বহি সত্ৰৰ সকলোৱে আহিছে, পঢ়িছোঁ আমি ভাওনাখন পাতিছোঁ, আমাক আমুক মুখা হ'ব বোলে মই বনাই দিম। বনালে, পিন্ধিলে, লাহেকৈ নামঘৰ চুকত পেলাই থ'লে। এই যে সংৰক্ষণ কৰি থৈ ৰাখিব লাগে, সেইবোৰ ভাগতে দিয়া তেনেকৈ বহুত জহি কমি গ'ল। আমি সেইবিলাক মুখা ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ ককাসকলে বনোৱা, কাৰণ সেইটো সময়ত এইবোৰ ভাৱ নাছিলে বা আমিও ভবা নাছিলোঁ মুখাটো এনেকুৱা এটা কোনোবা চাবলৈ আহিব দেশ বিদেশৰ লোক। সেই ভাৱটো আমাৰ নাছিলে। মিউজিয়াম ঘৰ এটা লাগিব সেইবোৰ নাই। এতিয়া নিজে থাকিবলৈ অসুবিধা, খেৰৰ ঘৰ, বৰষুণ পৰে, সেইবিলাক দুৰ্যোগৰ মাজতো এইবিলাক জীয়াই ৰাখিলে। তাৰ মাজত আছে বানপানী। আমাৰ ছমাহে পানী এতিয়া ভালে থাকক, আকৌ ছমাহ ধৰা এই দিনকেইটা যেনিবা ভাল আৰু আকৌ জেঠ অহাৰ লগে লগে আকৌ আপোনাৰ পানীৰ মাজত আহিব লাগে। আজিহে আমাৰ মাজুলী এইটো অৱস্থা। এতিয়া মাজুলীত অন্যত পানী হ'লে মাজুলী নহয়, ইমান সুৰক্ষিত হৈ গ'ল। গতিকে এনেকুৱা পৰিৱেশত যদি সেই ককাসকলে পালেহেঁতেন, যথেষ্ট তেখেতসকলে হয়তো নাম কৰিলে বা গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কিবা গভৰ্ণমেণ্টে আহে কেতিয়াবা, তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিম বুলি কয়, কিন্তু যেনেধৰণে কৰিবলৈ পোৱা নাই। আজি আমি নিজেই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুখা মিউজিয়াম ঘৰটো নিজেই তৈয়াৰ কৰিছোঁ নিজৰ প্ৰচেষ্টাতে। আৰু চৰকাৰে আমাক যদি অকণমান আৰু সুবিধা কৰিলেহেঁতেন, আমি আৰু হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ মুখা এতিয়া ৰাখি দেখিছে আপুনি। মুখা এটা মুখা বনালে কিমান এৰিয়া হৈ যায়। গতিকে এনেকুৱা মুখা যদি 3-4টা বনাই ক'ত থ'ব? সেইকাৰণে মানে অলপ অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে অকল মূৰটোকে বনাব ধৰক, এতিয়া মূৰটোকে বনাইছোঁ, বডিটো এটা বনাব, বডিটো বনাই এই মুখাটোৰ কাৰণে আকৌ এই বডি কুম্ভকৰ্ণতকৈ ডাঙৰ বডি হয়, ৰাখিবলৈ জেগা নহ'ব, গোটেই বহুত জেগা লাগে। এতিয়া সেই সুবিধাটো যদি কৰিলেহেঁতেন আমাক অকণমান, গতিকে আমি যথেষ্ট সুখী হ'লোহেঁতেন। আমি মুখাখিনি বনোৱাৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আগ্ৰহ হৈছে বৰ মুখা। তথাপিতো আমি আমাৰ চেষ্টাটো আমি কৰিমেই, আমি বনায়ে থাকিম। গতিকে এতিয়া সেই পিতৃ পিতামহসকলকে স্মৰণ কৰি সদায় এই কৰ্মটোকে কৰি আছোঁ। হয়, নহয় আগতকৈতো এতিয়া বহুত মানুহে জনা হৈছে, বহুত গোটেই বিশ্ব লোকা এতিয়া। আপোনাৰ এতিয়া আৰু কিমান এটা ইয়াত ফৰেনাৰ বহি যাব, আহে চাগে। কালি আহিছে ফ্ৰান্সত, আহিছে ন, কালি আহি এই আজি 3 দিনমানৰ পৰা আহিবলৈ লৈছে। এনেকৈ এতিয়া গ্ৰুপ বাই গ্ৰুপ আহিব। তাৰমানে কাজিৰঙা খুলি দিয়াৰ লগে লগে আহি যায় কাজিৰঙা চাব, তাৰপৰা মাজুলী।
এই দুটাই আৰু মাজুলীত আহিলে মাজুলী চামগুৰি সত্ৰ মুখা আহিব এইকেইটাই মানে আমি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি ভাবি তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহে আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকক কি আমি প্ৰগ্ৰেম কৰি দেখুৱাবলগীয়া হয় প্ৰগ্ৰেম কৰি দেখুৱাওঁ বোলে নহয় মুখাৰ ভাওনাখন চাওঁ চমুকে 10 মিনিটত বা আধা ঘণ্টা তেনেকৈ গতিকে সেইটো আমাৰ হয় পিন্ধি ভাওনা কৰিব ই যদি মই কৈছোঁ এই মুখাটো যদি পিন্ধি দিওঁ এই মুখাটো যদি এনেকৈ পিন্ধি দিওঁ এইটো আচ্ছা এক্সপ্ৰেশ্যনটো ধুনীয়া লাগিছে এইটো হ'ল আপোনাৰ মুখা শিল্পৰ এটা মানে এইটো আমাৰ পিতৃয়ে দেখুৱাই থৈ গৈছিলে এক্টিভিটি কৰে মানে মুখা ভাওনা যেতিয়া হয় মুখাটো পিন্ধিলেতো কিবা এটা কোৱা হেৰিটো দেখুৱাবলৈ এইবিলাক দেখুৱাই গৈছিলে পিতৃসকলে আমি সেইমতে গৈ এতিয়া বিভিন্ন এতিয়া ধৰক সীতাহন বালিপদৰ মুখা আছে এতিয়া বালি সখী হনুমান এই ৰাম সীতা লক্ষ্মণ কৃপনখা আছে এইবিলাক এইবিলাকো সেই ৰামায়ণৰ কাহিনীয়ে এইটো ধৰক এইটো ডেকৰেশ্যনৰ মুখা এইটো পিন্ধা নহয় খালি পিন্ধিব পাৰিব খালি বডিটো ডাঙৰকৈ বনাব লাগিব তাৰপৰা এইটো হ'ল ৰাক্ষস এটা এইটো কবন্ধ বুলি কয় কবন্ধ এইটো মূৰ নাই অকল বডিটো চকু বুকুতে নাক বুকুতে সেইটো যেতিয়া ৰাম লক্ষ্মণে সীতাক বিচাৰি গৈছে সি জংঘলৰ মাজত সি খাবলৈ বিচাৰিছিলে ৰাম লক্ষ্মণে হাত দুটা এনেকৈ দীঘলৈ যায় তাৰপৰা ৰামে এপাকত ঘূৰি চাই দেখিলে ধৰণৰ এটা ৰাক্ষস তেতিয়া লক্ষ্মণে ক'লে কি কৰিব বোলে হাতটো কাটি যায় এই হাতটো টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিছিল তেতিয়া তেওঁ ৰামৰ হাততে মুক্তি পাইছিল সাপগ্ৰস্ত হৈছিল আমাৰ এই গাঁৱলীয়া মানুহে কণভূত বুলি কয় আগতে তাৰপাছত সেয়া ৰাৱণ এইজনে মই বনাইছিলোঁ বাকী সেয়া নৰসিংহ সেয়া বান ৰজা আমাৰ তেজপুৰৰ ৰজা এয়াও সেই নৰসিংহই এয়া মই যে কৈছোঁ লুটুকুৰি সেয়া লুটুকুৰি মুখা এয়া বৰ মুখা সেয়া নৰসিংহ নৰসিংহ হয় এইজনো নৰসিংহ চব নৰসিংহ এইবাৰ মোৰ পিতৃয়ে বনাইছিলে আজি প্ৰায় 25-30 বছৰমান হ'ল এতিয়া এইবাৰ মোৰ দাদাই বনাইছিলে সেই বাহিৰত যে আছে দাদাই বনাইছিলে এই ফুটাটো যে আছে তাৰপৰা চাৰিওফালে দেখা পিন্ধি দিলে সেইফালে দেখিব কাণত লৈ ধুনীয়াকৈ এক্টিং কৰিব মূৰটো একেবাৰে ওপৰ নাযায়গৈ এই বুকুখনৰ অকণমান ওপৰতে থাকিব সেইটো হ'ল মুখাৰ বৈশিষ্ট্য এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰেনে এইভাগ নিদিওঁ খালি এইভাগ দিয়ে কেতিয়াবা ধৰক আপুনি ভাওনাখন আগ কৰে তেতিয়া আমি আমাৰ পৰা এই মুখাভাগ লৈ যাব পাৰে বোলে মোৰ ভাওনাখন আগ কৰিছোঁ মোক নৃসিংহ ভাগ দিব এটা ছেট আছে ধৰক নৰসিংহ যাব বৰাহ যাব সৰ্প যাব হাতী যাব এই প্ৰহ্লাদক শাস্তি দিয়া হেৰিটো দেখাব লাগিব সেই তেনেকুৱা যিখন অংকীয়া নাটক সেই ছেটটো থাকিব থাকিব হয় হয় তাৰপৰা ইয়াৰ কুৰ্ম অৱতাৰ দশ অৱতাৰ এইটো মানে অলপ বেয়া হৈছিলে নতুন কৰিলোঁ এইটো মানে এই কেইদিনমানতে পাৰ্টি এটা আহিব তেওঁলোকে কিবা শ্বুটিং এটা ল'ব তেওঁলোকেতো আকৌ নতুনকৈ কৰি দিবলৈ ক'লে কাৰণে নতুন কৰিলোঁ এতিয়া অহা নাই তেওঁলোকে এই জুবিনৰ হেৰিৰ কাৰণে এইটো পিছুৱাই গুচি গ'ল বস্তুটো গতিকে আহিব গতিকে এনেধৰণে এইবিলাক চলাই আছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে অকল ইয়াতে কৰেনে নে আৰু বেলেগতো ক'ৰবাত চেণ্টাৰ আছে আমাৰ ইয়াতে বেলেগ চেণ্টাৰ নাই ইয়াতে আহে কোনোবাই বিশ্বৰ লোক ফৰেনাৰবিলাকো শিকেহি বা আমাৰ এতিয়া বাহিৰত সেইখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে আপুনিও আহিলে শিকিব পাৰে একো বাধা নাই ল'ৰা ছোৱালী বুলি কথা নাই চবেই আহি শিকিব পাৰে আহি যায় তেনেকৈ এতিয়া ডিগবৈ বা দুলীয়াজানৰ ছোৱালীয়ে শিকি থৈ গৈছে গোলাঘাটৰ আহিছে লখিমপুৰৰ আহিছে নগাঁৱৰ আহিছে তাৰমানে বাকী নাই তাৰ মাজতে ইজৰাইলৰ আহিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আহিছে এনেকৈ মানে তেওঁলোকে অকণমান হেৰি কৰে ভাল পায় বস্তুটো যে আমাৰ অৰ্গেনিক শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ অকণমান তেওঁলোকক শিকাই দিওঁ 2-এদিন লাগে আচলতে 2-এদিনত সম্ভৱ নহয় তথাপিতো তেওঁলোকৰ সময় নাই তাৰ মাজতে সেইখিনিকে কৰি দিয়া আছে আপুনি কি ভাবে ইয়াৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকুৱা ভৱিষ্যতটো মানে ভালেই দেখিছোঁ আগতকৈ কাৰণ এতিয়া নতুন নতুন প্ৰজন্মবিলাক আহিছে তেওঁ আগ্ৰহবোৰ দেখিছোঁ কাৰণ এই মুখা কলাটোৰ যোগেদিয়ে এটা কৰ্মসংস্থাপনৰ নিচিনা হৈছে এটা চাকৰিয়ে হৈছে কাৰণ এই মুখাৰ যোগেদিয়ে চলি থাকিব পৰা এটা আহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সেই সূত্ৰেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগ্ৰহী হয় এতিয়া আমাৰতো চাকৰি বাকৰি আমি এইটো মুখা কলাৰ লগতে জড়িত গতিকে আমি এনেধৰণেই গুৰুজনাই চলাই আছে গতিকে অসুবিধা হোৱা নাই গতিকে এই তেওঁৰ কৃপা নাই সেইটো জানি ভাল লাগিলে হয় হয় এতিয়া
আমিও এতিয়া দেখিলে এই বস্তুবোৰ দেখিলে আমাৰ নিজৰে বস্তু হয় হয়। এতিয়া বেলেগ এতিয়া আমি এতিয়া ধৰি লওক মুখা কিনাই হয়, বেলেগৰ পৰা নিকিনি আমি নিজৰ বস্তুটোৱে কিনিছোঁ। কিনো দিয়ে আচলতে এতিয়াতো আপুনি এইবিলাক মুখাটো এজ ইট ইজ পায় প্লাষ্টিকৰ মুখা, হয়, কিন্তু সেইটোত গুৰুত্ব নাথাকে। সেইটো আপোনাৰ মোৰ এজ ইট ইজ বনাই দিব, অঁ কিন্তু সেই মুখাটো নাহে। কিন্তু আমাৰ বস্তু যে আমি একেবাৰে হাতেৰে বনাওঁ থলুৱা সামগ্ৰী, সেইটো কাৰণে আহে বিশ্ব। আৰু তাৰ লগতে গুৰুজনাৰ ইমোশ্যনটো জড়িত হৈ আছে, জড়িত হৈ আছে, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। সেইটোৱে মেইন হেৰি। ময়ো ভাবোঁ এইবোৰ বস্তু একেবাৰে শেষ হৈ নাযায়। নাযায় এতিয়া বহুত থাকিব। আপোনাৰ ক'লোঁ নহয়, বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, বহুত হৈছে। কাৰণ তেওঁ চাইছে যে এখন ঘৰো চলি থাকিব এটা সুবিধা হয়, সেইটোতো বহুত জৰুৰী, সেইটো থাকিবই লাগিব। চবফালে চাব লাগিব, সকলো চাব লাগিব। জীয়াই ৰাখিবলৈ গ'লেও নহ'ব, নাই, নাই। নিজেওতো এটা স্বাৱলম্বিতা কৰিব লাগিব। সেই সূত্ৰে আহিছে আৰু যথেষ্ট আমাক সহায়ো জনাইছে বিশ্বৰ লোকে, কাৰণ তেওঁলোকে আহিলে কিবা এটা চিন হিচাপে নিয়ে। সেইটোৱে সৌভাগ্য। তেনেধৰণে প্ৰত্যেক চলি থাকিব পৰা এটা বাট মুকলি হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰি যোগেদি। আৰু এনেকৈ এজন মানুহৰ পৰা আৰু 10জনে জানিব, 10জনৰ পৰা 100জনে জানিব। আপুনি আহিছে, আমাৰ সেইটো সৌভাগ্য। আপুনিও এনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰিবগৈ, সেইটো আমাৰ বাবে। নাই, সেইটোৱে উদ্দেশ্যটো, সেইটোৱে গম পাব। গতিকে এনেধৰণে গোটেই বিশ্বৰ লোক আহে আৰু ইউটিউবাৰবিলাক আহে। এতিয়া ৰাস আহিলে অগেনমান কেজি গোটেই চেনেলবিলাক পাবহি, আমি মুখা বনাই থাকিম এতিয়া ৰাসৰ সেইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিব। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য। নাই, সেইটো বিৰাট ভাল কথা। এইটো আমাৰে সৌভাগ্য যে আপোনালোকৰ কাৰণে এই বস্তু আমি এতিয়াও পাইছোঁ দেখিবলৈ। সেইটোৱেই আচলতে আপোনালোক যদি নাহে, গতিকে বা কোনোবাই নাহে, গতিকে আমাৰ বস্তুটো এটা পৰিসৰটো এনেকৈ বাঢ়ি নাযায়। সকলো যদি আহি থাকে, তেতিয়া বস্তুটো পৰিসৰটো আৰু বাঢ়ি যাব। আপুনি এতিয়া এইটো প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগে আৰু এজনে গম পাব যে আমি ক্ষেত্ৰত এইটো আছে। তেওঁলোকে কেতিয়াবা ধৰক শুনি থাকে, কিন্তু আপোনাৰ এইটো দেখাৰ লগে লগে হয়তো আমি চাবলৈ যাম, এনেকৈও যাব পাৰি, এনেকৈও যাব পাৰি, এনেকৈও হেৰি কৰিব পাৰি। আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে যে এইটো মানুহক কওঁ মানে যে আমি গৈ আহিলোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈয়ে যাব পাৰিব, এনেকৈ থাকিবগৈ পাৰিব তাত, এনেকৈ গৈ তাত আপুনি আগতকৈ বহুত সুবিধা হ'ল। আগৰ মাজুলী নহয় এতিয়া, হয়, আপোনাৰ থাকিবলৈও অসুবিধা নহয়। আমি আগতে মাজুলী বুলি ক'লে ভয় লাগে, কেনেকৈ যাম এতিয়া, যাম কেনেকৈ আছিলি আমি আজি আপোনাৰ 10 বছৰ ধৰক 12 বছৰ ই ৰাস্তাবিলাকত আমি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, চাইকেল চলোৱাটো বাদ দিয়ক, খোজেই কাঢ়ি যাব নোৱাৰে, এনেকুৱা মানে একাটো বোকা। গতিকে আজি সেই ৰাস্তা যিহেতু হ'ল, মাজুলী কোনো মানে যোগাযোগৰ ইমান এতিয়া সুবিধা হৈ গ'ল। আপুনি মুহূৰ্তত আপুনি ডিব্ৰুগড় পাবগৈ পাৰে, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা 2.5 ঘণ্টাত আহি পাইছোঁ, লখিমপুৰ যাব পাৰে। খালি আমাৰ এতিয়া যোৰহাটৰ কানেকশ্যনটো হ'লেই যেনিবা এইফালে দলং বনাম বুলি শুনি আছোঁ, বনাই আছে। খালি এই অকণমান খেলি মেলি এটা লাগিলে, কোম্পানীটো গুচি গ'ল। এতিয়া নতুনকৈ এতিয়া এই আৰম্ভ কৰিব বুলি কৈছে, এটাক দিলে পাইছে। গতিকে সেইটো সোনকালে যদি হৈ যায় আমাৰ ভালে কথা, ভাল হ'ব। 4-5 বছৰমানৰ চাগে হৈ যাব নেকি? কৰিলেতো আপোনাৰ অতদিনটো আপোনাৰ দুটা খুঁটা আছিলে মাজত, চব খুঁটা হৈ গৈছিলে, 2টা খুঁটা আছিলে। এইটা হোৱালেতো আজি অতদিন কাম হৈ গ'ল। আমি এতিয়া 26ত একেবাৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ কথাই আছিলে, নহ'লেগৈ হৈ গ'ল। আমিও সদায় বিচাৰি আছোঁ সোনকালে হওক, সোনকালে হওক। আৰু তেতিয়া আৰু পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িব, কাৰণ এতিয়া বহুত পৰ্যটক ভয় কৰে গ'লে নাওখনৰ কাৰণে। মানে গুৱাহাটী ছাইডৰ পৰা অহাখিনি অলপ দিগদাৰ হৈ আছে, আপাৰ আছামৰ পৰা ভাল বাৰু। এই মাজতেই কেছটো হৈ গ'ল, ছোৱালীজনী ঢুকালে, তাইক হেৰিত যে পৰি গ'ল, সেইটো কেছত যে আৰু ভয় খাই গ'ল, অলপ আনচেফ হয়ো বাৰু। হৈ গ'ল আৰু এটা ঘটনা। মই কৃষ্ণ বনাই আছোঁ, মই টিকা প্ৰায় 3 মাহ মানেই হ'ল। আৰু কি কি বনাই আছা? মই হনুমান বনাব জানো আৰু এইবিলাক শিকিম আৰু মানে লাহে লাহে। আৰু এইফালে কি বনাই আছা? কি বনাই আছা? এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হয়। আচ্ছা, ইহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ন? মানে মেট বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে নেকি নে বেলেগ? ফাৰ্ষ্টে মানে এনেকৈ গুঠি লৈ আপোনাৰ এইটো চিষ্টেমত বনাব লাগে। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত মাটি লেপিব লাগিব। মাটি আৰু কাপোৰ লগাব লাগে, তাৰপিছত এনেকৈ গোবৰ আৰু কুমাৰ মাটি চেপ দিব লাগে। তেনেকৈ মুখা হয়। तो यहाँ पे लोग नाम प्रसंग करते हैं। नाम प्रसंग मतलब रिलीजियस प्रेयर, और बीच में जो ये आपको अंदर दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है,
जो ये लोहे के सलाखों के बीच में है, तो इसको बोलते हैं मणिकूट। तो मणिकूट में भगवत पुराण का एक रेप्लिका रहता है और हम लोग प्रे इसी को करते हैं, भगवत पुराण को ही करते हैं, इसको मणिकूट बोलते हैं। तो मणिकूट में बेसिकली भागवत पुराण को बिठाया जाता है और उसका प्रेयर किया जाता है। तो ये देख सकते हैं। बहुत ही भव्य परिवेश है यहाँ का, आके ही एकदम दिल दिमाग सब शांत हो जाता है। तो ये जो नियो वैष्णवाइट जो थिंकिंग या जो सेक्ट है, इसका बेस ये है कि विष्णु को एक सुपर गॉड माना जाता है। तो बेसिकली विष्णु और कृष्णा सुप्रीम गॉड है और बाकी जितने भी गॉड्स और डेटीज़ है तो उनके ही एक्सटेंशन है। और इस धर्म को एकशरणा नाम धर्म भी बोलते हैं। तो एकशरणा का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ विष्णु या कृष्ण के ही शरण में आ जाए तो आपको किसी और की पूजा करने की या और की प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू हैव टू जस्ट प्रे टू द सुप्रीम गॉड एंड यू विल फाइंड योर मोक्षा। तो ये एकशरणा नाम धर्म 16th सेंचुरी में श्रीमंत शंकरदेव ने प्रचार किया था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सेज इन द 16th सेंचुरी, असमीज सेज। तो उन्होंने ये एकशरणा नाम धर्म का प्रचार असम में किया था। तो बेसिकली हम लोग भी इसी धर्म को मानते हैं। ये हिंदू धर्म में ही कहलाता है, धर्म अलग नहीं है, ये हिंदू धर्म का ही एक स्पिरिचुअल थिंकिंग है। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी शाम के 5 बजे है और हम लोग सामग्री 17 से निकल रहे हैं अपने होम स्टे के लिए, नॉट होम स्टे, लॉज के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जो जिनसे हम लोगों ने अभी बात की मास्क मेकिंग के बारे में, बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। तो उनसे हम लोगों ने एक छोटा सा एक जटायु का मास्क लिया और उनको मैंने बोला कि जटाई का एक फुल एक स्टैचू अगर वो बना के दे सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ दे सकता है, पर उसमें के लिए टाइम लगेगा। अभी अगले महीने रास पूर्णिमा आ रहा है, तो यहाँ पे रासलीला का काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम होता है, तो उसमें वो बिज़ी रहेंगे। तो बेसिकली उसमें रास में जो ड्रामा होता है वहाँ पे ये मास्क वगैरह उनके यूज़ होते हैं, तो उसमें वो बिज़ी रहेंगे। तो बोला कि उसके बाद वो बना के मुझे देंगे। तो एक बार वो आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, और घर जाके वो भी दिखाते हैं जो हम लोगों ने मास्क लिया यहाँ से, वो भी हम दिखाते हैं आपको। तो चलिए चलते।
के अभी अपना रूम पहुंच गए। तो सिर्फ सामुगुड़ी सत्र ही गए आज, गरमूर सत्र जाने का प्लान था, बट अभी आते आते 6 बज गए और अभी एनर्जी भी नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। तो देखते अगर कल सुबह अगर वहाँ पे जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो कल का प्लान अभी तक फिक्स नहीं है, देखते कहाँ पे जाएंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है शायद, तो एंड करते हैं आज के लिए। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, गुड नाइट, बाय बाय।